स्वागत करदी हां प्रोग्राम सुख आनंद ते परम आनंद दे विच। दोस्तों अज हर एक इंसान सुख आनंद ते परम आनंद दे पिछे भज रहा है, जद्दोजहद कर रहा है उस चीज़ नूं प्राप्त करन दे लई, बट फिर भी किते ना किते कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। जी हाँ, इस प्रोग्राम के राही असी गलबात करते हैं तुहाडी जिंदगी नाल जुड़ियां कुछ समस्यावां नूं लैके, सिर्फ रोगां बारे ही नहीं गल करते, उन्हां चीज़ां ते भी गल करते हैं जो साडी जिंदगी च बहुत ज़रूरी हुंदियां ने। किस तरह असी ग्रस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किस तरह असी जिहड़े आपसी संबंधां नूं बना के रख सकते हैं, जिस दे बारे डॉक्टर साहब तुहानूं हमेशा बहुत अच्छी जानकारी भी दिंदे रहिंदे ने। सो एक बार फिर साडे नाल अज मौजूद ने डॉक्टर सतपाल पठेजा जी। उन्हां दा स्वागत कर लैंदे हां। पहलां तुहानूं दसदे हां कि डॉक्टर सतपाल पठेजा जी पिछले 50 सालों तो सैक्स रोगां दा इलाज करते आ रहे हैं और इन्हां ने जिन्ने भी मरीज़ ठीक किते ने अज वो अपनी खुशहाली भरी जिंदगी जिहड़ी है वो जी रहे हैं, चाहे वो देशां च रह रहे हैं साडे या फिर विदेशों में रह रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर साहब ने एक दवाई भी बनाई है जिसका नाम है पावरटोन फुर्तीला ते पावरटोन जोशीला, जो कि जिसके चर्चे अज अपने देश च ही नहीं है बल्कि पूरे विदेशों में ने। और इसनू खा के कई लोग ठीक भी हुए ने ते अज अपनी कह रहे हैं कि पूरी तरह वो फिट भी ने और हमेशा डॉक्टर साहब का धन्यवाद भी करते रहे हैं इस प्रोग्राम के राही। सो सब तो पहला स्वागत कर लेने डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहबान जी। डॉक्टर साहब, हमेशा आप गल करते हैं इस प्रोग्राम के विच ग्रस्त जीवन नूं लैके, अज भी असी गलबात करांगे ग्रस्ती नूं लैके कि ग्रस्ती जीवन असी किस तरह वधिया तरीके नाल बिता सकते हैं, किस तरह असी एक दूसरे दे नाल जिहड़ा है प्रेम प्यार पा के रख सकते हैं और किस तरह अपने रिश्तिਆਂ नूं मजबूत कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डॉक्टर साहब जरूर दसणगे और नाल ही गल करांगे आपां पावरटोन नूं लैके। उस तो पहले मैं तुहानूं दसदा कि जे तुहाडे मन दे विच भी कोई सवाल है, जे तुसीं भी किसी सवाल का जवाब जानना चाहुंदे हो तो स्क्रीन ते दिते गए नंबरां ते कॉल कर सकते हो या फिर एक बार विजयपाल अस्पताल GT रोड बठिंडा विखे आके तुसीं डॉक्टर सतपाल पठेजा जी होरां नूं मिल भी सकते हो तो अपनी बीमारी भी दस सकते हो। सो शुरुआत करते हैं तो डॉक्टर साहब, जिवें आपां गल कर रहे सी पहले कि ग्रस्त जीवन सब तो वधिया एक जीवन मन्निया जाता है, तो तुहाडे अकॉर्डिंग जिहड़ा ग्रस्त जीवन है उहदियां की जरूरतां हुंदियां ने ते इसनूं किवें सुखी बनाया जा सकता है? सब तो साहबान जी एक मैं चुटकले नाल शुरू करदा हां। जरूर सर। वो एक होटल दे विच ते कोई 50 बंदे तकरीबन खड़े सी जी, रोटियां लाउण वास्ते आटा घरों लैके आए सी जी, ते वो रोटियां लवाउण वास्ते खड़े सी। कुछ बंदे तो आराम दे नाल खड़े सी, जी, लाइन च लगे। एक कदे अगे हो जाता सी, कदे पिछे हो जाता सी, कदे तू जानदा नहीं गा मैं कौन है, मेरी रोटियां पहले ला। तो तंदूर वाला तो कुछ नहीं बोलिया, थे एक मेरे वर्गा सी माड़ चूजा, वो आदा जे तू इन्ना ही हुंदा ना भरावा तो रोटी घर वाली तो बनाउंदा इसे लाइन च ना लग्या हुंदा। मेरा तो मैनू पता है, तैनू पता तो तू दसी जाने। इस करके जिहदे घरे रोटी पकदी है आराम नाल मियाँ बीवी मेज ते इक्को रसोई च खड़े होके एक बुरकी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, दूजा ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ जिस नूं महसूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो वाकई इस्त्री ते मर्द का एक जिहड़ा रिलेशनशिप है बहुत अच्छा बनाया गया है, रब की तरफ तो बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, जदों कुछ लोगों की गल करते हैं जिहड़े लोग बहुत मेहनत करते हैं, घरों बाहर रहिंदे ने, है ना, वो जिन्ने फौजी अपने भरा जिद्दां हो गए, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ विदेशों च रहिंदे ने, उन्हां दा ग्रस्त जीवन, उन्हां दा विआह हुंदा है बट जिहड़ियां उन्हां दियां पत्नियां हुंदियां ने वो इत्थे बैठियां ने, आप वो विदेश च काम कर रहे हैं तो उन्होंने किते ना किते थोड़े संबंधों च प्रॉब्लम आ जाती है, उन्होंने की करना चाहिए? वो देखो कोई जादू तो किसी को नहीं जी, प्रैक्टिकल वर्क जिहड़ा मेयर वर्ड विल नॉट जिहड़ा है आपां कहिए ना, कोई सुख नहीं दे सकता। इमेजीनेशन सुख तो मिल सकता है, लेकिन वो इन्ना वधिया ते इन्ना इमेजीनेशन एक उन्हां नाल होना चाहिए है। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕੀਤੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਮਾਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿਓ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਓ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਵੀ ਕਾਹਦਾ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੱਖੋ। ਤੀਜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੁੜ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਡਜ਼ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੋਗ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਪਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਰਦ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਟੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਫੁਰਤੀਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 16 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਰਸਮਾਂ ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਜੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਬਸ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੁੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਕਿ 7 ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 6 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਸਨੂੰ। ਜੀ, 6 ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮਰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਿਮਰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ 40 ਤੋਂ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਫਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਰੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਟੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸੀ ਕਿ 16 ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਭਸਮਾਂ,
ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਛ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਟੂਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਿਲ ਉੱਠਦਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਾ ਫੁੱਲ ਉਹ ਐਂ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਠੇ, ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ 7-8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਫਿਲਿਸ ਹੈ, ਗਨੋਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਜਵਾਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਧਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਨੋਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਤ ਦੇ ਢੰਗ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆ ਗਈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਸ ਦਾ ਘੱਟ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਪਰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ RH ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 80-85 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 99% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ
ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਦਾਂ ਦਾ, ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਯਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਾਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਨਵਾਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਹੈ, ਐਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮਾਲੀਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਸਮਾਂ ਕੁਸ਼ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ GT ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਪਠੇਜਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।